بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، سوچئے ذرا، آج کا سعودی عرب جہاں کعبہ ہے، مسجد نبی ہے، لاکھوں لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں، یہ جگہ 1400 سال یا 1500 سال پہلے کیسی رہی ہوگی؟ اس وقت یہاں کون لوگ رہتے تھے؟ یہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ ان کے طور طریقے کیسے تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا عرب کیسا تھا، یہ جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا نہیں بہت پیچھے جانا پڑے گا، اتنا پیچھے جہاں سے انسان کی پہلی موجودگی کا ذکر ملتا ہے۔ اسلامی مانتا کے مطابق اس دنیا میں سب سے پہلے جو انسان پیدا کیے گئے ان کا نام تھا حضرت آدم علیہ السلام۔ مسلمان انہیں صرف پہلا انسان نہیں بلکہ اللہ کا پہلا نبی بھی مانتے ہیں۔ یہی حضرت آدم علیہ السلام یہودیوں اور عیسائیوں میں ایڈم کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ اسلامی تعلیم بتاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ خدا کی عبادت کرتے تھے اور ان کی اولادیں بھی اسی اللہ کے مانتی تھیں۔ کئی صدیوں تک لوگ توحید یعنی ایک اللہ کی بندگی پر قائم رہے، لیکن وقت کے ساتھ لوگ بدلتے گئے۔ پھر ایسا وقت بھی آیا جب انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو پوجنے لگا۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کا دور شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ہی حضرت نوح کو بھی نہ صرف مسلمان بلکہ یہودی اور عیسائی مذہبوں میں بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ وہی مشہور نبی ہیں جن کے دور میں اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا عذاب آیا تھا، ایک خطرناک طوفان، اور اس طوفان سے اپنے چند بندوں کو بچانے کے لیے اللہ کے حکم سے انہوں نے ایک بڑی سی کشتی تیار کی تھی۔ یہی طوفان اور کشتی کا قصہ اتنا مشہور ہوا کہ آج بھی دنیا بھر میں، خاص طور پر ویسٹرن کنٹریز میں، اس پر کئی فلمیں اور سیریل بھی بن چکے ہیں۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ اسلامی نظریے سے دیکھا جائے تو انہی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں انسانی تاریخ میں پہلی بار اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجنے والا یعنی شرک کا آغاز ہوا، یعنی شروعات ہوئی۔ اس کا ذکر نہ صرف قرآن میں کیا جاتا ہے بلکہ کئی حدیثوں اور اسلامک کتابوں میں بھی اس کو تفصیل سے سمجھایا گیا ہے۔ قصہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں کچھ بہت ہی نیک اور سچے لوگ ہوا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگ انہیں بہت یاد کرتے، ان کے لیے روتے، غم میں ڈوبے رہتے۔ ایسی ہی حالت میں شیطان آیا اور لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ ان نیک لوگوں کو یاد میں ان کے اسٹیچو یعنی مورتیاں بنا لی جائیں۔ لوگوں نے پہلے تو انہیں صرف یادگار کے طور پر بنایا، لیکن وقت کے ساتھ ان کی مورتیوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ وہیں سے شرک کی شروعات ہوئی۔ اب اگر خاص طور پر بات کریں عرب کے اس علاقے کی جہاں آج مکہ، مدینہ اور طائف جیسے شہر موجود ہیں، یعنی آج کا سعودی عرب، تو اس حصے کی سمجھ کے لیے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اب وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں ہی مذہبوں میں بہت بڑا درجہ دیا گیا ہے۔ ویسٹرن دنیا میں انہیں ابراہم کہا جاتا ہے۔ ان کا نام آپ کو ضرور یاد رکھنا چاہیے کیونکہ اسلام، یہودیت اور عیسائیت ان تینوں ہی مذہبوں کی جڑیں آ کر انہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑتی ہیں۔ ان تینوں مذہبوں کے تمام بڑے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں ہی پیدا ہوئے۔ اس لیے جب کچھ سال پہلے امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے عرب ملکوں اور اسرائیل کے درمیان ایک ڈیل کرانے کی کوشش کی تھی تو اس سمجھوتے کا نام ابراہمک اکارڈ رکھا گیا تھا۔ یہ نام بھی اسی پیغمبر ابراہیم کے نام پر رکھا گیا تاکہ دنیا کو یہ میسج دیا جا سکے کہ عرب کے لوگ اور اسرائیل کے یہودی دونوں دراصل ایک ہی نبی کی اولاد ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اولاد سے عرب قوم نکلی ہے اور دوسری اولاد سے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے نسل آگے بڑھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور اصل میں کون سا تھا، اس کو لے کر اب تک
कई मुकम्मल बाज राय नहीं है, मगर इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत, इन तीनों मजहबों की किताबों में इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी मालूमात मिलती है। इन सब को जमा करने के बाद दीगर रिसर्च के बुनियाद पर आज के दौर के कुछ मुहक्किरीन और आर्कियोलॉजिस्ट ने जो अंदाजा पेश किया है, उसके मुताबिक मुमकिन है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर तकरीबन 2000 से 1700 साल BC के दरमियान रहा हो। इसका मतलब यह हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 1700 से 2000 साल पहले, और अगर आज के दौर से देखा जाए तो 3700 से 4000 साल पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। अब जो बात बहुत अहम है वह यह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उस वक्त वो इलाका जो आज के दौर का इराक कहलाता है, वहीं की एक बस्ती में इनकी पैदाइश हुई थी। उस वक्त न सिर्फ इनकी कौम बल्कि आसपास के दूसरे लोग और यहाँ तक कि इनके घर वाले, इनके वालिद या चाचा जिनका नाम आज बताया जाता है, वह सब भूतों की इबादत किया करते थे। इतना ही नहीं, तारीख में लिखा गया है कि यह जो आज नामी शख्स था उसका तो पेशा ही बुत बनाने और बेचने का था, जबकि दूसरी तरफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत ही कम उम्र में बुत परस्ती की मुखालिफत यानी विरोध शुरू कर दिया था। इस वजह से उनकी अपनी कौम के लोग उनसे नाराज रहने लगे थे। यहाँ तक कि उनका यह जो चाचा या वालिद था उसने तो उन्हें धमकियां देनी शुरू कर दी थी। अब एक वाक़या जो बहुत मशहूर है और जिसे कुरान शरीफ में भी जिक्र किया गया है, वो यह है कि जब एक बार इनकी पूरी कौम किसी जश्न या मेले के सिलसिले में बस्ती से बाहर चली गई थी, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मौका गनीमत जानकर उनकी इबादत गाह में जाकर सारे बुतों को तोड़ डाला सिवाय एक सबसे बड़े बुत के। जब लोग वापस आए तो देखा कि उनके सारे बुत टूटे पड़े हैं, तो फौरन गुस्से में आग बबूला हो गए और हजरत इब्राहीम के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा कि ये सब किसने किया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े इत्मीनान से उस सबसे बड़े बुत की तरफ इशारा करके बोले, शायद इसने तोड़े होंगे, इससे पूछो अगर ये बोल सकता है। यह जवाब सुनकर उनकी कौम हैरान रह गई और गुस्से से भड़क उठी। फिर यह मामला बढ़ते बढ़ते इतना तूल पकड़ गया कि आखिरकार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दौर के बादशाह के दरबार तक पहुंचा दिया गया। वहीं उस बादशाह से जो खुद को खुदा कहता था, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक शदीद बहस यानी डिबेट हुई। बहस में जब बादशाह हारने लगा तो उसने गुस्से में आकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का हुक्म दिया, मगर जैसा कि कुरान में भी जिक्र है, अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी हो गई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम महफूज रहे। जब बहुत लंबा वक्त गुजर गया और उनकी कौम ने उनकी कोई बात नहीं मानी बल्कि और भी दुश्मनी पर उतर आई, तो आखिर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत करने का फैसला किया, यानी इराक छोड़कर सीरिया की तरफ चले गए। फिर सीरिया के बाद वह फिलिस्तीन पहुंचे और वहीं को अपना दावत का मरकज बना लिया, यानी वहीं रहने लगे। एक बार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीबी हजरत सारा के साथ मिस्र पहुंचे, तो वहां के बादशाह ने हजरत इब्राहीम की बीवी यानी हजरत सारा की खिदमत के लिए एक औरत दी जिसका नाम हाजरा था। उस वक्त हजरत इब्राहीम और हजरत सारा को कोई औलाद नहीं थी। औलाद की ख्वाहिश में हजरत सारा ने खुद ही हजरत हाजरा का निकाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से करवा दिया। इसी तरह बुढ़ापे में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ उनके बड़े बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। फिर अल्लाह के हुक्म पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माईल और उनकी माँ हजरत हाजरा को एक सूना और वीरान रेगिस्तान मैदान में छोड़ दिया जहाँ आज मक्का मौजूद है। ध्यान रहे उस वक्त वहाँ कुछ भी नहीं था। जब गर्म रेगिस्तान में नन्हे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी तो माँ ने पानी की तलाश शुरू की और बेचैनी में पास ही सफा और मरवा की पहाड़ियों पर दौड़ने लगी। इसी दौरान एक करिश्मा हुआ
اور پانی کا ایک چشمہ نکلا جسے جمجم کہا جاتا ہے۔ آج تک وہیں سے وہ مقدس پانی نکلتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد ایک قبیلہ جس کا نام بنو جہم تھا وہاں سے گزرا۔ انہوں نے جب وہاں پانی دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئے اور وہاں رہنے کی اجازت مانگی۔ حضرت حاجرہ نے انہیں وہاں بسنے کی اجازت تو دے دی، پھر وہیں پر لوگ بستے چلے گئے اور وقت کے ساتھ ایک آبادی بن گئی جو آگے جا کر ایک بڑا شہر بنا اور اسی کو مکہ کہا جانے لگا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہاں اللہ کے گھر کی تعمیر کی تاکہ لوگ وہاں آ کر صرف اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اسی عمارت کو آج کعبہ کہا جاتا ہے تو سعودی عرب کے مشہور شہر مکہ میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں وہاں کے تمام لوگ ایک ہی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور وہی باتیں مانتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھائی تھیں۔ پھر دھیرے دھیرے جو بھی الگ قبیلے یا لوگ مکہ آ کر بسنے لگے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت اور ان کے اثر کی وجہ سے حضرت ابراہیم کا مذہب ہی اپناتے گئے۔ یہ سلسلہ آگے کچھ سال یا اگلے کچھ دشک نہیں بلکہ اگلی کئی صدیوں تک چلتا رہا۔ لوگ ایک ہی خدا کی عبادت کرتے رہے اور انہی باتوں کو مانتے رہے جو پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام یا ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سکھائی تھیں۔ لیکن کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد عربوں میں کافی لمبے وقت تک کوئی بھی نبی تبلیغ کے لیے نہیں آیا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے ان لوگوں میں تبدیلی یعنی بدلاؤ آنا شروع ہو گیا اور اصلی موڑ تب آیا جب بنو عیاد اور بنو خزا جیسے کچھ قبیلوں نے مکہ کے علاقے پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ اس بار ہونے والے حملوں کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں کو آخرکار اپنے باپ دادا کا یہ شہر یعنی مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ لیکن جانے سے پہلے ان لوگوں نے برکت لینے کے لیے یا یوں کہیے محبت کی وجہ سے کعبے کا ایک پتھر اپنے ساتھ رکھ لیا۔ شروع میں تو یہ صرف برکت لینے کے لیے یا محبت کا اظہار تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا تو اسی پتھر کو انہوں نے اپنا خدا سمجھنا شروع کر دیا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں یا آسان لفظوں میں کہیں تو عربوں میں بت پرستی کی شروعات ہوئی۔ لیکن دوستوں یہ بات یاد رکھیے کہ یہ تو ایک عام بدلاؤ تھا۔ اگر خاص طور پر اس کی بات کریں تو مکمل طور پر عربوں میں بت پرستی کیسے شروع ہوئی اور مکہ شہر میں کیسے پھیل گئی تو تاریخ دانوں کے مطابق یہ سب دوسری یا تیسری صدی کے آس پاس ہوا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 200 سال بعد اور آخر النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 200 سال پہلے یہ واقعہ ہوا۔ اس وقت مکہ شہر پر بنو خزا قبیلے کا قبضہ ہو چکا تھا اور وہی لوگ وہاں کی حکومت کرتے تھے۔ اسی قبیلے کا سردار ہوا کرتا تھا جس کا نام عمرو بن لوہے تھا۔ عمرو بن لوہے نہ صرف ایک سردار ہوا کرتا تھا بلکہ کعبے کا متولی بھی تھا، مطلب کہ کعبے کی دیکھ ریکھ اور اس کی ساری ذمہ داریاں اسی کے حوالے تھیں۔ اسی وجہ سے عرب کے لوگوں کے بیچ اس کا مقام بہت اونچا تھا، لوگ اسے بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ اس کی بات کا بڑا وزن ہوا کرتا تھا، جو بھی وہ کہتا لوگ اسے آنکھ بند کر کے مان لیا کرتے تھے۔ اسی عمرو بن لوہے کو ایک بار کسی کام کے سلسلے میں سفر کرنا پڑا اور وہ پہنچا گریٹر سیریا کے اس علاقے میں جسے آج کے دور میں سیریا، فلسطین اور آس پاس کے حصوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہاں جا کر اس کی ملاقات ایک عجیب و نئی تہذیب سے ہوئی۔ وہ ایک ایسی قوم یا یوں کہیں کہ ایک ایسے خاص قبیلہ یا جو بھوتوں کی عبادت کر رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر عمرو بن لوہے حیران رہ گیا۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں اور تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہی ہمارے خدا ہیں۔
हम इन्हें से पानी, खाना, बरकत, बारिश और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें मांगते हैं। यह हमारी दुआओं को पूरा करते हैं। यह सब सुनकर और देखकर अम्र बिन लुही बहुत ज्यादा मुतासिर यानी प्रभावित हुआ। उसे यह तरीका बहुत पसंद आया और इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने उन लोगों से रिक्वेस्ट की कि इन बुतों में से एक बुत मुझे भी दे दो, मैं अपने साथ मक्का लेकर जाना चाहता हूँ। उन लोगों ने उसे बुतों में से एक बहुत बड़ा बुत दे दिया जिसका नाम था हुम्बल। यह हुम्बल नाम का बुत साइज में बड़ा और शक्ल सूरत में इंसान जैसा था। अम्र बिन लुही उसे लेकर मक्का लौट आया और वहां उसने इस बुत को काबे की छत पर जाकर रख दिया, जो उस वक्त की सबसे अहम, सबसे पाक और सबसे मकबूल जगह मानी जाती थी। इतिहासकार बताते हैं कि इस हुम्बल नाम के बुत का एक हाथ टूटा हुआ था, तो मक्का वालों ने उसकी जगह पर सोने का हाथ बनवाकर लगवा दिया। वक्त गुजरता गया और फिर मक्का के बुतों की तादाद बढ़ती चली गई। अलग अलग नामों के बुत आने लगे, लोग इन सब की इबादत करने लगे, मगर फिर भी मक्का वालों के नजर में जो सबसे बड़ा, सबसे अहम और सबसे मकबूल बुत था वो सिर्फ और सिर्फ हुम्बल ही था। हुम्बल के अलावा भी उस दौर में इस्लाम के कई और मशहूर बुत थे, जैसे ताइफ के इलाके में लात वादी, नखला में अल औजा और इसके अलावा मनात वगैरह में भी शामिल थे। इन तमाम बुतों की इबादत अलग अलग इलाकों के लोग किया करते थे। अब हालत यह हो चुकी थी कि सिर्फ मक्का ही नहीं बल्कि पूरा हिजाज यानी आज के दौर का मक्का, मदीना, ताइफ और इनके आसपास के तमाम इलाके बुत परस्ती में डूब चुके थे। लोग बेशुमार बुतों के आगे सर झुकाते थे जो अलग अलग शक्लों में बनाए जाते थे। उनके नाम भी अलग अलग हुआ करते थे। इतना ही नहीं बल्कि अम्र बिन लुही जब सीरिया गया था तब वहां से वह एक दो नहीं बल्कि 5 और बड़े बड़े बुत भी साथ लेकर आया, जिनके नाम थे यखुस, मऊकबद, सुआउ और नस्र। या हैरानी की बात यह है कि ये वही बुत थे जिनकी कभी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम इबादत किया करती थी। ये सारे बुत न सिर्फ देखने में ही अलग अलग हुआ करते थे, मतलब कोई मर्द की शक्ल में दिखता था तो कोई औरत की तरह, कोई शेर की तरह तो कोई मिक्स हुआ करता था, बल्कि साथ ही साथ लोगों के लिए यह अलग अलग चीजों के खुदा भी हुआ करते थे। मतलब कोई मोहब्बत का खुदा था तो कोई दौलत, कोई ताकत का तो कोई किसी और चीज का। वह सरदार जब इनको सीरिया से मक्का की तरफ लेकर जा रहा था तो रास्ते में उसने जद्दा के एक इलाके में इनको जमीन में दफना दिया और फिर वापस मक्का में आकर लोगों को बताया कि उसके कंट्रोल में भी एक जिन है और उसी जिन ने इसको उन ताकतवर बुतों के ठिकाने के बारे में बताया है। इनकी इबादत किसी दौर में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम किया करती थी और इसी दावे के बाद वह अपने लोगों को लेकर उसी जगह पर पहुंचा और वहां पर जमीन खोदकर उन बुतों को निकाला तो वहां मौजूद तमाम लोग हैरान रह गए। इन बुतों को लाकर मक्का की सबसे अहम जगह मतलब के काबे के अंदर रख दिया गया। यहाँ पर फिर हुम्बल के साथ साथ इनकी भी इबादत की जाने लगी। काबे नाम की यह जो खास इमारत थी यह क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से ही हमेशा अरब के लोगों के बीच बहुत ज्यादा मुकद्दस और पवित्र मानी जाती थी, जो हमेशा से ही लोग दूर दूर का सफर तय करके यहाँ आया करते थे और इसका तवाफ किया करते थे, हज किया करते थे। तो अब ऐसा होने लगा था कि जितने भी अलग अलग अरब के इलाकों से अलग अलग कबीले के लोग हज करने के इरादे से आया करते थे तो वह यहाँ रखे हुए इन बुतों को देखा करते थे या मक्का वालों को एक खास अंदाज में इन बुतों की इबादत करते हुए देखा करते थे। तो वह बहुत ज्यादा हैरान हुआ करते थे और कभी कभी बहुत ज्यादा मुतासिर भी हुआ करते थे। तो इसलिए जब वह वहां से वापसी का इरादा किया करते थे तो यहाँ पर मौजूद जो अलग अलग तरह के बुत हुआ करते थे उनमें से किसी भी एक की
कॉपी बनवाकर उसके हूबहू एक बुत बनवाकर अपने साथ ले जाया करते थे। मक्का में रहने वाले लोगों के बीच में अब बुतों को बनाने का ट्रेंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बल्कि उस दौर में मक्का वालों की तरफ से कुछ ऐसे बुत भी बनाए गए जो आगे जाकर फिर अरब के लोगों में काफी मशहूर हुए। जो अब यह मामला सिर्फ मक्का या आसपास के इलाकों तक ही महदूद नहीं रह गया, बल्कि अब शहर और हर इलाके, हर कबीले में अलग अलग तरह के बुत पहुंच चुके थे। अरब के लोग बिल्कुल काबे की तरह इन बुतों का न सिर्फ तवाफ किया करते थे, बल्कि सजदा भी किया करते थे, इनकी इबादत करते थे, इनसे बड़ी बड़ी फरियादें करते थे, इनके आगे कुर्बानियां और नजराने पेश किया करते थे। उनके व्यापार, उनकी खेती, उनके जानवरों से जो भी आमदनी हुआ करती थी, उसका एक बड़ा हिस्सा अपने अपने खास बुतों के लिए अलग अलग कर लिया करते थे। अब यह सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही अगली 3-4 सदियों तक चलता रहा, मतलब उस वक्त तक कि जब इस्लाम नहीं आया। खुद इस्लामी लिटरेचर से भी ये पता चलता है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ये जो बैतुल्लाह था, मतलब कि काबा और उसके आसपास का इलाका, यहाँ पर लगभग 360 के करीब बुतों को रखा गया था। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि 630 ईस्वी में वो तारीख बनी जो आखिरी साल बना मक्का या फिर उसके आसपास के इलाके में बुत नजर आए थे, क्योंकि इसी साल फिर मुसलमानों ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मक्का शहर को फतह कर लिया था और फिर वह हमेशा के लिए मुसलमानों का हो गया था। तो प्यारे दोस्तों, हम यह उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी ये खास जानकारी हासिल हो सके। और प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें और सेलेक्ट कर लें ताकि आप तक हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो प्यारे दोस्तों, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए